Good afternoon. This is January 1st, 2025. And Happy New Year to you all. Welcome to JB's House of Prayer Ministry 2025. So God has done many miracles in our lives. And let us all welcome year 2025 with a heart of gratitude and thanksgiving and enjoy the presence of God in your heart with joyfulness. Amen. So, Jabez House of Prayer is all about prayer, encouraging one another, as Jabez has prayed in 1 Chronicles 4:10. He cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. So we see a prayer request and answer in just one verse. So God can do many miracles if we reach to God. So let us pray. Loving Heavenly Father, thank you for your grace in our life, Father. Thank you for protecting us, guarding us, and helping us this far, Father. And throughout last year, Father, we have so many things to share and ponder upon about your goodness. And yes, Lord, you are unchanging God, and you are the same God yesterday, before, tomorrow, and Father, thank you for that faithfulness, for to love us, Father, and thank you, Father, for your faithfulness. And Father, help us to glorify your name here in the Jabez House of Prayer Ministry, and to glorify your name, Father. Bless everybody, Father, those who attend this ministry and those who pray for your kingdom, Father. And Father, may your name be glorified wherever people gather in your name, and with one accordance, with one heart, Father. Thank you, Father, for that blessing in our life. Thank you for that promise in our life. And help us, Father, this service. And we invite you into this service, Father, and be exalted on those testimonies and prayer requests, Father, and bless us, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Happy New Year. Amen. Praise God. ప్రార్థనకు వచ్చినాము తర్వాత Habakkuk 3 verses విద్య 17. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Amen. Amen. So you might be thinking that last year, whatever we expected, some of the things happened and some of the things might not happen. But the word of God says that still, yet I will rejoice in the Lord. Amen. Amen. Let's not look at the failures. Let's not look at the promises that are still in progress. But let's look at God in the year 2025. Let's start with the act of worship, with an attitude of worship, no matter what. Just like Shadrach, Meshach, and Abednego, even if my God will not save me, we will not cease to worship Him. Amen. Amen. So here one of the verses, there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls. Yet we will praise God. Amen. Amen. Habakkuk chapter 3. So let's sing the first song, Devuni స్తుతించుడి. Amen. ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమందు proclaim His greatness. Amen. Amen.
దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి ఆ దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమందు ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమందు ఆయన సన్నిధిలో ఆయన సన్నిధిలో ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు ఆకాశ విశాలమందు ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి ఆయన పరక్రమ కార్యము బాటి ఆయన పరక్రమ కార్యము బాటి ఆయన ప్రభావమును ఆయన ప్రభావమును ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి పూరాధ్వనితో ఆయన స్తుతించుడి పూరాధ్వనితో ఆయన స్తుతించుడి స్వరమండలములతో స్వరమండలములతో ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి సన్నతంత్రుల సితారతోను సన్నతంత్రుల సితారతోను చక్కని స్వరములతో చక్కని స్వరములతో ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి తంబురతోను నాట్యముతోను తంబురతోను నాట్యముతోను తాతివద్యములతో తాతివద్యములతో ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి పిల్లన గ్రోవుల చల్లగనూది పిల్లన గ్రోవుల చల్లగనూది ఎల్ల ప్రజలు చేరి ఎల్ల ప్రజలు చేరి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి రోగుతలములతో ఆయన స్తుతించుడి రోగుతలములతో ఆయన స్తుతించుడి గంభీర తాళముతో గంభీర తాళముతో ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి సకల ప్రాణులు యెహోవాను స్తుతించుడి సకల ప్రాణులు యెహోవాను స్తుతించుడి హల్లెలూయా ఆమేన్ హల్లెలూయా ఆమేన్ ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి హల్లెలూయా దేవుని ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధింపవలెను. When you are happy, it does not mean you have to praise God. When you are sad, it does not mean that you have to stop praising God. We have to worship God because He is worthy to be praised. If you look in Revelation, millions of angels gather before His throne, crying out to Him, Holy, holy, holy. Amen. Hallelujah. Let's sing. నీవు చేసిన మేళ్లకు నీవు చూపిన కృపలకు. God, word of God says that in everything give thanks to God, for He alone is worthy to be praised. Amen.
Praise the Lord, my soul. All my inmost being, praise His holy name. Let's read it in Telugu. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము. ఆమెన్. Just in case, if you forget to thank God for any one thing, just take this moment to thank Him. Praise God. We are all alive, no matter what. All of my family was sick last year, but God made us to see 2025. Amen. And I praise God for that. So let's sing నీవు చేసిన మేలకు నీవు చూపిన కృపలకు. వందనం యేసయ్యా, 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 నీవు చేసిన మేలకు నీవు చూపిన కృపలకు, నీవు చేసిన మేలకు నీవు చూపిన కృపలకు, వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, ఏ పాటి వాడనని నేను, నన్నెంతగానో ప్రేమించావు, అంచలంచలుగా హెచ్చించి నన్నెంతగానో దీవించావు, ఏ పాటి వాడనని నేను, నన్నెంతగానో ప్రేమించావు, అంచలంచలుగా హెచ్చించి నన్నెంతగానో దీవించావు. వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, బలహీనుడనైన నన్ను నీవెంతగానో బలపరచావు, క్రీస్తేసు మహిమైశ్వర్యములో ప్రతి అవసరమును తీర్చావు, బలహీనుడనైన నన్ను నీవెంతగానో బలపరచావు, క్రీస్తేసు మహిమైశ్వర్యములో ప్రతి అవసరమును తీర్చావు. వందనం యేసయ్యా, 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 వందనం యేసయ్యా. At this moment, I request everybody to go to the days where you just started. Amen. మన జీవితాలను ఎక్కడ మొదలు పెట్టామో మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వారముగా ఉన్నాం. Where did we start? Never start the humble beginnings that we have started. No matter what, wherever is your Christian journey, wherever you are picked up by God, just remember those moments and praise God. Amen. And He is worthy to be praised. Nobody will come when you are in a bad situation. Does anybody come? But when at good times, everybody will come. But only Jesus shows up when we need Him really in our lives. Amen. So let's sing Aradhanaku Yogyuda. ఆరాధనకు యోగ్యుడా,
ఆరాధనా నీ మేలులకై ఆరాధనా నీ దీవెనకై ఆరాధనా 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 దినమెల్లా నీ చేతులు చాపి నీ కౌగిలిలో కాపాడుచుంటివే దినమెల్లా నీ చేతులు చాపి నీ కౌగిలిలో కాపాడుచుంటివే నీ ప్రేమ నీ జాలి నీ కరుణకై నా పూర్ణ హృదయముతో సన్నుతింతును నీ ప్రేమ నీ జాలి నీ కరుణకై నా పూర్ణ హృదయముతో సన్నుతింతును ఆరాధనా 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 నీ ప్రేమకై ఆరాధనా నీ జాలికై ఆరాధనా నీ ప్రేమకై ఆరాధనా నీ జాలికై ఆరాధనా 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 ధనవంతులుగా చేయుటకు దారిద్ర్యతననుభవించినావు ధనవంతులుగా చేయుటకు దారిద్ర్యతననుభవించినావు హెచ్చించి ఘనపరచిన నిర్మలాత్ముడా పూర్ణాత్మ మనసుతో కొనియాడెదను హెచ్చించి ఘనపరచిన నిర్మలాత్ముడా పూర్ణాత్మ మనసుతో కొనియాడెదను ఆరాధనా 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 నీ కృప కొరకై ఆరాధనా ఈ స్థితి కొరకై ఆరాధనా నీ కృప కొరకై ఆరాధనా ఈ స్థితి కొరకై ఆరాధనా 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 హల్లెలూయా మీ ప్రేమను బట్టి మీ కృపను బట్టి నీకు వందనాలు మీ జాలిని బట్టి నీకు వందనాలు మాకు ఇచ్చిన ఈ స్థితిని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మేము ఏ స్థితిలో అయినప్పటికీ ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధించవలసిన వారముగా ఉంటున్నాం తండ్రి నాయన మా ఆత్మలను మీరు సిద్ధపరచండి ప్రభా నీకు స్తోత్రం మా ప్రతి బలహీనతలను మీరు బంధించండి ప్రభా మీ ఆత్మీయ కార్యాలు తండ్రి మా యొక్క జీవితంలో అయ్యా మీరు జరిగించుకోండి ప్రభా ఈ 2025 ఇయర్లో తండ్రి అయ్యా మొదటి రోజు తండ్రి మీ సన్నిధికి ఏం వచ్చినప్పుడు ప్రభా నాయన మీ బలమును మీ శక్తిని ప్రభా అయ్యా తండ్రి మీ విజన్ తండ్రి మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా శరీర క్రియలన్నీ కూడా మీరు లయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా అయ్యా తండ్రి నాయన మరి ప్రభా మాలో తండ్రి ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు తండ్రి నాయన మాకు ఇచ్చిన ప్రతి ప్రామిస్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నీకు స్తోత్రం మా ఆరాధనలో మీరు ఉన్నారని నేను నమ్ముచున్నాను తండ్రి మా ఆరాధనకు యోగ్యుడవు మీరు మాత్రమే తండ్రి నమ్మదగిన దేవుడవు తండ్రి నీకు స్తోత్రం ప్రభా నిన్ను నమ్ముట తండ్రి నాయన ఎంతో మేలు ప్రభా యెహోవా దేవుడు కాగలిగిన జనులు ధన్యులు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది మమ్మల్ని మీరు చేసుకున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా ఇక్కడ ఉంటున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా తండ్రి మీరు తాకండి నాయన స్వస్థపరచండి ప్రభా అయ్యా తండ్రి ఒక గొప్ప విడుదల తండ్రి నాయన అయ్యా తండ్రి మేము ఈ ప్లేస్లో చూడడానికి మీరు కృపను దయచేయండి లెట్ దిస్ ఇయర్ లార్డ్ బీ ఎన్ ఇయర్ ఆఫ్ విక్టరీ లార్డ్ ఎన్ ఇయర్ ఆఫ్ గ్లోరీ లార్డ్ ఎన్ ఇయర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ ఫాదర్ ప్రభా అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫాదర్ ప్రభా మరియు తండ్రి విజేపీఎస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ని తను మీరు వాడుకోండి మీరే మహిమ పొందండి మాకు ఇచ్చిన చిన్న సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ
యేసయ్య నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. 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 హల్లెలూయా. మరి ఈ సమయంలో ఆ, ఈ ప్రత్యేకమైన నూతన సంవత్సర ఆరాధనను బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాం. మరి ఈ సమయంలో మరి ప్రత్యేక ఆరాధన కాబట్టి ఈ సమయాన్ని మరి దేవుడు గడిచిన కాలం అంతా మీ జీవితంలో చేసిన మేలను బట్టి ఆ, దేవుడు ఏ విధంగా మీతో మాట్లాడాడు, అదేవిధంగా దేవుని గురించి కానీ జీవితంలో మీరు చేయదలుచుకున్న కార్యములను బట్టి కానీ ఏం నిర్ణయించుకున్నారు, దేవుని అది ఆయన రెజల్యూషన్స్, మరి ఆ రెజల్యూషన్స్ దేవునికి ఏ విధంగా మహిమపరచబడతాయి, ఆ విధంగా మరి చెప్పడానికి ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సమయం తీసుకొని వినియోగించుకొని ఐ రిక్వెస్ట్ టు యూజ్ దిస్ టైమ్ so that like it is a pledging here. You are telling that this year onwards I am planning to do something for God, and I'm planning to change something and testifying here in this place. So it's a God's presence. So we are seeking God's help. When you are saying here, announcing here means it is you are seeking God's help and God's hand to do those resolutions. Amen. So I request to come forward to share whatever God has put in you to share here. Happy New Year to you all. And as Suresh mentioned, when we share in the presence of God, that means we are showing accountability. Amen. Amen. And I just wanted to read one scripture portion. I don't want to take much time. Even night also I shared. And one thing I was praying to God about what is the promise for this year for JB's House of Prayer. So one verse that God showed me was Ezekiel 48:35. And the name of the city from that time on will be the Lord is there. Amen. Amen. So this place is called as the Lord is there. So people will see, whoever will know about JB's House of Prayer will see that the Lord is there. Because even if you have a great congregation, and if there is no God, it is all in vain. But wherever two or more gather in His name, God promised to be here. So I praise God for this beautiful promise, and we are going to meditate on this promise, and we are going to live so that God, the Lord, is here with us. Amen. And this year has been so great. I'm so thankful to the year 2024. More than anybody, God revealed my inner self. What am I truly? And what are the corrections? Where are the corrections I needed? And తండ్రి తన కుమారుని శిక్షించినట్టు దేవుడు నన్ను కూడా చాలా విషయాల్లో నన్ను కూడా బలపరిచిండు. నా బలహీనతలన్నీ కనబరిచినప్పుడు ఈవెన్ ఐ ఆల్సో కెన్ జస్టిఫై అండ్ గో ఆన్, రైట్? బట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు సబ్మిట్ గాడ్. దేవుని ఒప్పుదల మనలో ఉన్నప్పుడు, when the conviction, the spirit of conviction is over us, do not neglect it, but heed to it, be reverence to it. It is better because God wants us to be like His Son. So more than other people, God changed me, and more I was changing inwardly, God was using more outwardly. That is a change I have seen. And I thank and praise God for who He is in my life. As we studied in Habakkuk, even though we do not see the promises today, we have to cling on to the promises just like Abraham did, because he's a promise keeper. Amen. So happy New Year to all of you. And I hope and I pray that Jesse and Bablu will also be used mightily in this, and that God will open their talents and they will be used their spiritual gifts for His kingdom. Amen. Amen. Go.
దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం కలుగునుగాక. మీ అందరికీ మొదట విష్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుడు తన యొక్క కృప చేత మనందరినీ 2024వ సంవత్సరము ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా మరి నడిపించి మరి 2025 సంవత్సరంలో మనందరినీ ప్రవేశపెట్టినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. ఈ సందర్భంగా మరి ఈ యొక్క ప్రేయర్ వర్షిప్లో బేస్ ప్రేయర్ వర్షిప్లో మనందరం కూడి తనను స్తుతించే బాధ్యత మనకి ఇచ్చినారు కాబట్టి స్పెషల్గా దేవునికి మేము వందనాలు చెల్లిద్దాం. దేవునికి వందనాలు, దేవునికి స్తోత్రం. ఆ విధంగా నేను ఈ యొక్క వర్షిప్లో ఉండే బాధ్యత దేవుడు మాకు ఇచ్చాడు. దేవునికి వందనాలు. అదేవిధంగా నేను ఈ సందర్భంగా 2 మాటలు మరి బైబిల్లో నుండి పంచుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. దేవునికి స్తోత్రం. మొదటి రాజుల గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 54 నుంచి 1-2-3 వచనాలు నేను చదువుతాను. దేవునికి స్తోత్రం. రాజైన దావీదు మరి పెద్దవాడైనప్పుడు తన కుమారుడైన సొలొమోనును పిలిచి, నా కుమారుడా, నేను మరి నాకు వృద్ధాప్యం వచ్చింది, మరి ఈ యొక్క రాజ్య భారము నువ్వు తీసుకొని నడిపించు. మన తండ్రి అయిన దేవుడు ఏ విధముగానైతే మరి నాకు తోడై ఉండి నా చిన్నతనంలోనే నన్ను మరి పిలిచి తన రాజ్య భారం అంతట్లో నా భుజాల మీద వేసి తన మితిలేని కృపచేత నాకు ఎన్నో మేళ్లను చేసి మరి నడిపించాడు. దేవునికి స్తోత్రం. ఆ విధముగా కుమారుడైన సొలొమోను, నీవు కూడా మరి రాజ్యభారం చేపట్టుకొని చిన్నవాడైనప్పటికీ మరి తన చిన్నతనం నుండి మరి రాజ్యభారము తనకు అప్పచెప్పిండు దావీదు సొలొమోనుకు. అప్పచెప్పినప్పుడు సొలొమోను ఎంతో తెలివి కలవాడై దేవుని చేత దీవించబడి దేవుని చేత ఆశీర్వదింపబడి దేవుని చేత నడిపింపబడి రాజ్యమును నడిపించాడు. దేవునికి స్తోత్రం. అయితే ఒకసారి మరి ఇశ్రాయేలీలను మరి నడిపించుకుంటూ మరి ఈ వాక్యాలు చెప్పాడు. 54వ వచనం నుండి, సొలొమోను ఈలాగు ప్రార్థించుటయు విన్నపము చేయుటయు ముగించి ఆకాశము తట్టు తన చేతులను చాపి యెహోవా బలిపీఠం ఎదుట మోకాలు వనుట చూసి లేచి నిలిచిన తర్వాత అతడు మహాశబ్దముతోను ఇశ్రాయేలీల సమాజం అంతటిని దీవించెను. హల్లెలూయా. మరి ఏమన్నాడు సొలొమోను? మొట్టమొదట ఏం చేసిండు? మోకాల్లోని బలిపీఠం యొద్ద తన 2 హస్తములు పైకి దేవుని అడిగి, దేవా, ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలీయులను అందరినీ దీవించు తండ్రి, మరి వారు నడవలసిన త్రోవలను వారికి మరి చెప్పి నడిపించు తండ్రి అని ప్రార్థించి మరి ఎంతో గొప్ప శబ్దంతో దేవుని అడిగి వారిని దీవించినాడట. దేవునికి స్తోత్రం. ఎట్లనగా ఏమని దీవించిండు? తాను చేసిన వాగ్దానములనన్నిటిని బట్టి ఇశ్రాయేలీయులకు తన జనములకు నెమ్మది దయచేసి యెహోవాకు స్తోత్రము కలిగి ఉండునుగాక. ఆ ఇశ్రాయేలీయులు మొదటి నుంచి దేవుని చేత దీవించబడ్డాడు. అదేవిధంగా బిడ్డలారా, మరి ఈ కాలంలో కూడా దేవుని చేత దీవించబడ్డ బిడ్డలు మరి తన దీవెనలన్నీ మరిచిపోకుండా మన పక్షాన మన పితరులు మరి ప్రార్థిస్తున్నారు. మా బిడ్డలు మీరు చేసిన మేలను మర్చిపోదు తండ్రి అని ప్రార్థిస్తున్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. తన దాసుడైన
స్తోత్రము కలిగాక. తన దాసుడైన మోషే ద్వారా ఆయన చేసిన శుభ వర్తమానములలో ఒకటైనను తప్పిపోయినది కాదు. ఎందుకు? నేను చెప్పిన ప్రకారంగా దేవుడైతే దీవిస్తాడు, కానీ మనం మర్చిపోతామో ఏమో అని అప్పుడు మోషే వారి పక్షాన దేవుణ్ణి మరి ప్రార్థించాడు. ఆ విధముగా మరి మోషే యొక్క మరి పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన కూడా పెద్ద వాడైన తర్వాత మరి మళ్ళీ అది జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. మోషే ఎలాగైతే ప్రార్థించాడో ప్రభువా, మరి దాసుడైన మోషే చేసిన శుభ వాగ్దానములలో ఒక్కటైనను తప్పిపోయినది కాదు. ఎందుకంటే ఆయన వాగ్దానములు చేసిండు, కానీ ఒకటైనను తప్పి. కాబట్టి మన దేవుడైన యెహోవా మనలను వదలకను విడువకను మన పితరులకు తోడుగా ఉన్నట్లు మనకును తోడుగా ఉండి తన మార్గములన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకున్నట్లుగాను తాను మన పితరులకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను కట్టడలను విధులను చేసుకున్నట్టుగాను మన హృదయములను తన తట్టు త్రిప్పుకొందునుగాక. హల్లెలూయా. ఏంటంటే మరి ఈ యొక్క విధులు, ఈ వాగ్దానములు ఇప్పటి కావు. హల్లెలూయా. ఈ 2025 సంవత్సరంలో మనం మరి ప్రవేశపెట్టబడినామంటే అది దేవుడు, మన పితరులు దేవుని యొద్ద అడిగి, దేవా మా బిడ్డలను ఇంకా దీవించు, మమ్మల్ని దీవించిన ప్రకారంగా మా బిడ్డలను మీరు దీవించు అని అడిగిండ్రు. కాబట్టి మరి ఇప్పుడు మన పక్షమున మరి సొలొమోను వాటిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. మరి ఇప్పుడైతే మన కుమారుడైన దేవుడు యేసు ప్రభు మన పక్షమున వాగ్దానములను తండ్రి యొద్ద మరి జ్ఞాపకం చేస్తున్నది. తండ్రి, నా బిడ్డలు మీరు నాకు అనుగ్రహించిన వాగ్దానములను జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి, వారి పక్షమున జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి అని మరి ప్రభు అయిన క్రీస్తు దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి మనం ఈ విధంగా దీవించబడి ముందుకు నడుస్తున్నాము. దేవునికి స్తోత్రం. ఆయనకిచ్చిన కట్టడలను విధులను చేసుకున్నట్లుగాను మన హృదయములను తన తట్టు త్రిప్పుకొనుగాక. ఆయన తన దాసుడైన తన ఈ కార్యములను ఇశ్రాయేలులకు తన కార్యములను అనుసరించు చొప్పున ఎల్లప్పుడూ నిర్వహించినట్లుగా నేను యెహోవా ఎదుట విన్నపము చేసిన ఈ మాటలను రేయింబగలు మన దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని ఉంచుతున్నాను. దేవునికి స్తోత్రం. అవునగా మన పక్షమున ఆ రోజు మరి రాజైన సొలొమోను మరి ఇశ్రాయేలీల పక్షమున ఏ విధంగానైతే తండ్రి అయిన దేవుని యొద్ద చేరి మరి జ్ఞాపకం చేశాడో, ఈ రోజులలో మనకు యేసు ప్రభు మన పక్షమున దేవుని దగ్గర మన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఇదిగో ప్రభువా, నా బిడ్డలైతే నీ సన్నిధానంలో ఉన్నారు, వారు ఇటు అటు తొలగకుండా తండ్రి వారిని నడిపించు, దీవించు. వారు ఇటు అటు తొలగకుండా తండ్రి నీ సన్నిధానములో చక్కగా నిలవబట్టకు మీరు నన్ను నడిపించండి తండ్రి అని మరి యేసు ప్రభు మన పక్షమున మరి తండ్రిని అడిగి మనకు సహాయం చేస్తున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. అదేవిధంగా ఇంకొక మాట కూడా నేను చదవాలని ఆశిస్తున్నాను. అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 17వ వచనం. కాగా ఎవడైనను క్రీస్తునందు ఉన్నెడల వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించెను, ఇదిగో క్రొత్తవాయను. సమస్తమును దేవుని వలనైనవి ఆయన మనకు క్రీస్తు ద్వారా తనతో కూడా సమాధానపరుచుకొని అసమాధాన పరిచర్య నిమిత్తము అనుగ్రహించింది. హల్లెలూయా. ఎవడైనాను క్రీస్తునందు ఉన్న ఎడల వాడు ఇదిగో నూతన సృష్టి, పాతవి
గతించెను, క్రొత్తవాయను. బిడ్డలారా, దేవుడైతే పాతకాలంలో మనల్ని ఎంతగానో దీవించి తన కృపచేత మనలను ఈ సంవత్సరం మనకు అనుగ్రహించిండు. కాబట్టి మరి మన పక్షమున వాగ్దానములను నెరవేర్చు తండ్రి అని ప్రభువైన క్రీస్తు దేవుని అడిగి మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. మరి ఆ విధంగా ఎబ్బేజ్ ప్రేయర్ వర్షిప్లో ఈ విధంగా బిడ్డలారా, ఈ విధంగా కూడి మీరు ముందుకు నడుస్తున్నారు కాబట్టి దేవుడు ఇంకా 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 దీవించి నడిపించునుగాక. దేవునికి స్తోత్రం. ఇందాక మీరు పాడిన పాటలో ఒక వచనం ఏంటంటే, నీ ప్రేమకై ఆరాధన, నీ జాలికై ఆరాధన, నీ ప్రేమకై ఆరాధన, నీ జాలికై ఆరాధన, 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 ఆరాధన. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. చక్కని పాటలు పాడుకుంటూ దేవుని సన్నిధానంలో మనం ఈ విధంగా ముందుకు నడవండి బిడ్డలారా. దేవుడు ఇంకా ఇంకా దీవిస్తాడు. మరి దీవిస్తాడని మనం ఊరికనే ఉండకుండా, తండ్రి మా పితరులకు చేసిన వాగ్దానములు మా యందు నెరవేర్చవయ్యా అని మనం అడిగినట్లయితే దేవుడు మనకి ఇచ్చే దేవుడైనాడు. మరి ఈ సందర్భంగా మరి బల్ల ఆరాధన, కాబట్టి దేవునికి స్తోత్రం. ఈ విధంగా నడిపించబడి దేవుడు స్తుతింపబడిన గాక. దేవునికి స్తోత్రం. ఈ రెండు మాటలు దేవుడు మనలో దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. దేవునికి స్తోత్రం. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎనీబడి వాంట్ టు షేర్? ఓకే, సో బిఫోర్ I share a word, I want to share my reflections and my encouragements of year 2024 and how I am welcoming 2025. So 2024 has been a learning, a big learning, and all along without God it could have been big disaster. But when you know whatever you are doing, and you know, like మనము ఎవరైనా సరి అయిన వ్యక్తి దగ్గరికి పోయినప్పుడు మనకు వచ్చే సమాధానం కానీ, కౌన్సిలింగ్ కానీ, లేదా ప్రోత్సాహం కానీ చాలా యాప్ట్గా ఉంటుంది. అందులో స్వార్థం కానీ ఏముండదు. ఒక నిజమైన స్నేహితుడు మనకు ఏ విధంగా ప్రోత్సహిస్తాడో ఆ స్నేహితుడు నేను I got that encouragement from God. Yeah. So otherwise, if you have anybody deceiving, you would be weeping, you would be crying, and all those things could happen. But God, a friend can help you to forget the things that are bad. A friend can help you to set your path to move forward. And a friend can give you what you can do better, advices. So all these things I got from my Lord, my Savior, Jesus Christ in 2024. And I am looking forward in 2025. I thank God for who He is in till end of 2024. And He is the same God. And I believe
His hand is always there to help me and walk with me and encourage me in the same way. And He loves me, so I know I am where I am going to, which place I am going to be happy. I thank God for His mercies in my life, and thank God for His protection, and thank God for His grace, because otherwise I couldn't find my peace anywhere else. Thank you God. సో వాక్యంలోకి వెళ్ళే ముందర చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని వాక్యంలోకి వెళ్తాం. పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, జీవం కలిగిన గొప్ప తండ్రి, అయ్యా మీ మితిలేని ప్రేమకై వందనాలు నాయన. తండ్రి ప్రభా, మీరు మా చేతి పట్టుకొని నడిపించడి దేవుడు అయి ఉన్నారు. అయ్యా మీలో మాకు ఒక తండ్రిని, ఒక స్నేహితుడిని తండ్రి ప్రభా, మరి తండ్రి ప్రభా మా యొక్క మేలును కోరే మంచి దేవుడై ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మరి ఆ మేలులను తండ్రి ప్రభా మేము ఇతరులకు పంచుకోవాలన్నా తండ్రి ప్రభా మీ గురించి ఇంకా ఎక్కువగా మరి మీ మీద ఎక్కువ ఆధారపడడం, మీ మీద ఎక్కువ, మీ నుంచి ఎక్కువగా నేర్చుకోవడం, ఇవి రెండు జరగాల్సింది. తండ్రి ప్రభా ఆ జ్ఞానము, ఆ కృపను మాకు నిత్యం తోడుగా ఉంచమని తండ్రి ప్రభా మీ నామాన్ని తండ్రి ప్రభా మహిమపరచులాగున తండ్రి ప్రభా మా ఈ ఆరాధన ఉండులాగున కృప దయచేయమని యేసు నామంలో ప్రార్థించి పెట్టుకుంటున్నాం మా గొప్ప తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. సో న్యూ ఇయర్ అనగానే మా ఫ్రెండ్ వీ సీ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ రకరకాలమైన ప్రజలను మనం చూస్తూ ఉంటాం. కొందరేమో న్యూ ఇయర్ అనగానే ఏదో అయిపోయిందని చెప్పేసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కరి సెలబ్రేషను ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది. మా ఫ్రెండ్ ఒక గ్రూప్లో మెసేజ్ ఏం పెట్టాడంటే, కేవలం క్యాలెండర్లో డేట్ మారుతుంది, మీ ఏజ్ ఒకరోజు పెరుగుతుంది, మీ డబ్బులను వృధా చేసుకోకండి, ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. సో ప్రొటెక్ట్ యువర్ హెల్త్ and treat that as a simple day, another day in the calendar. That's what he mean to be. But at the same time, every day has its own significance. Every day comes with a particular importance. In the book Bible, we have seen several events. దేవుడు పస్కా పండుగ ఆచరించడానికి ఇశ్రాయేలీలందరూ ఒక పర్టికులర్ డెడికేటెడ్ డే రోజు దే కమ్ అండ్ సెలబ్రేట్. దే హ్యావ్ ద విండో వెన్ దే వాంట్ టు సెలబ్రేట్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ సిమిలర్లీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాడ్ ఎ టైం. మరి దేవుడు మరి వాటర్ను వైన్గా మార్చినప్పుడు హీ సేస్ మై టైమ్ హ్యాస్ నాట్ కమ్ అని చెప్పేసి అంటాడు. హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ టైం. అదేవిధంగా when God is hungry, he looks for the fruit on the fig tree. He was expecting a ripened fruit on the fig tree. So everything has its own times, and God expects something has to happen during that timelines. And sometimes if you look into the spiritual perspective, every day has its own significance. So how you want to look this new year into your spiritual perspective? That is the question. So where you want to receive your spiritual guidance from? How you want to tap that energy? How you want to apply that energy? Are you ready to, face the world is going to put a challenges in front of you? How you want to face those challenges? Because life is not a cakewalk. It will have its own challenges. Every day you will have to face different personalities with different agendas, right? And not every agenda doesn't need to align with God's agenda. Because so
with this small introduction, I want to refer 4 scriptures that I felt like are important when we are entering, because when you enter, every day you need to face challenges in your life. Every day has its own significance of challenges you need to face. మరి ఈ సమయంలో we know the story of Job. మరి ఆయన యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటిది, జోబు భక్తుని యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటిది బైబిల్లో? అతను ఒక వరుసలో ఉంటుంది, ఎవరి మీద ఆధారం చేసుకొని ఆయన వెళ్ళిన, యోబు భక్తుడు వెళ్ళినంత మరి హృదయ విదారకమైన పరిస్థితిలోకి ఏ మనిషి కూడా వెళ్ళాలనుకోడు. మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా యోబు భక్తునికి ఏమి బలము దొరికింది? ఆయన దేని మీద ఆధారపడ్డాడు? ఇక్కడ బుక్ ఆఫ్ జోబ్ 16, చాప్టర్ 16, verse 19 and through 21. If you can read those 2 verses. Even now my witness is in heaven, my advocate is on high, my intercessor is my friend, as my eyes pour out tears to God. On behalf of a man, he pleads with God as a man pleads for his friend. How beautiful it is. See, మనము బాధలలో ఉన్నప్పుడు ఈ 3 వాక్యాల నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే, మనము లైఫ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆల్వేస్ గివ్ యూ a good cozy environment every time, but these 3 verses are important, how you can face your life. You have to understand that God is there to intercede with God. That is the most beautiful thing, and that gives the strength where you can hang upon. That strength is the most important strength in our life. Without that strength, our faith, our hope and our joy has no meaning, right? సో తండ్రి వద్ద ఆయన ప్రియాకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన కుడి పార్శ్వమున కూర్చొని అనునిత్యము నీ గురించి, నా గురించి, మన బాధల గురించి తండ్రికి మొరపెడుతూ ఉన్నాడు. ఆ నమ్మకము యోబు భక్తుల్లో మనం చూస్తున్నాం. అది ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ అంటే, అట్లాంటి కాన్ఫిడెన్స్ను మనందరము కలిగి ఉండాలి. సంతోషంలో అందరము డిఫరెంట్ పీపుల్ సెలబ్రేట్. ఈరోజు గ్రూప్లో చెప్పినట్టుగా కొందరు డబ్బు విలాసంగా ఖర్చు చేస్తారు, ఇంకొకరు ఆవేదన పూర్వంగా ఏం చెప్పారంటే, డబ్బు ఎక్కువ ఉన్నవాడు కేకలు వేసుకుంటూ రోడ్ల మీద పరిగెత్తు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాడు, ఆకలిగా ఉన్నాడు ఆ కేకలు వేసే వాళ్ళకు దీనంగా చూస్తూ ఉంటాడని చెప్పేసి. మరి ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ ఉన్న రోజుల్లో where you want to receive your energy from? I want to encourage today, in the beginning of this year, God is there in your struggles, in your battles, and in your strifes. He is interceding to God. So trust in Lord Jesus Christ. He is the only way that if you accept him as your savior, he can deliver you and he can set you free. So let us look more deep into the love of God. 1 Peter chapter 5 verse 7. This verse should give you the hope. Cast all your anxiety on him because he loves you. మరి దేవుడు నిన్ను, యోబు భక్తుడైతే ఆయన గురించి తండ్రికి ఆయన కుమారుడు మొరపెడుతున్నాడని అర్థం చేసుకున్నాడు. మరి 1 పేతురులో మనం చూస్తున్నాం, యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్ యువర్ వరీస్ టు గాడ్ బికాస్ హీ లవ్స్ యూ. మన స్నేహితుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, అరే నేను నా వల్ల కావట్లేదు, ఇది ఏమన్నా చేసి నాకు హెల్ప్ చేయి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు
We are transferring our load. But how many people are there to take your load today? Everybody will say, oh, I'm busy. So sorry, this is not going to happen. I am busy. I have my own worries. Nobody has time for you. But unless you believe that God is already interceding to God, so if you have that faith builds in you, develops in you, you are going to lead a life where nothing is going to stop you. Amen. So చిన్న చిన్న ఆ, దేవుడు తన పరిచర్యలో భూమి మీద ఉన్నప్పుడు కొన్ని వాక్యాలు వరి గురించి చెప్తా ఉంటాడు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయము 29 నుంచి 31లో చూసుకున్నట్టయితే, బుక్ ఆఫ్ మాథ్యూ అండ్ chapter 10 verses 29 through 31. Are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. So for those who do not have any worry, it's good for them. But where that people, I do not believe there is there are like a less count of people, handful of counter who do not have worry, right? Even the billionaires have their own worries. They want to save their money. They do not want to turn the billions into millions. They want to make the billions into more billions. Always everybody has worry, right? So దేవునికి మన తల మీద ఉన్న మన జుట్టు కూడా ఎంత ఉందో దేవునికి తెలుసు. మరి అంత జాగ్రత్త కలిగిన మన గురించి పట్టించుకునే మనను ప్రేమించే వ్యక్తులు ఈ లోకంలో ఎవరైనా ఉంటారు? అలాంటి వ్యక్తి ఏ దేవుడు కూడా అలాంటి ప్రేమ చూపించలేడు. మరి అలాంటప్పుడు మరి ఒక చిన్న, ఎందుకు మనకు అవి ఉన్నాయో లేదో తెలియని 2 పిచ్చుకల గురించి దేవుడు పట్టించుకుంటున్నప్పుడు, మరి మనం ఎంతో దేవునికి తన రూపంలో మనల్ని నిర్మించుకున్న దేవునికి మనం అంటే ఎంత ప్రేమ ఉండాలి? ఆ ప్రేమను మనము అర్థం చేసుకున్నట్టయితే ఈ 2025 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి బికమ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్. And it is going to give you the more hope to lead the life where if you are struggling. చివరిగా నేను ఒక వాక్యం చెప్పి నేను ముగిస్తాను. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 33, 34 వచనాలు చూసినట్లయితే, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough troubles of its own. See, the days comes and goes. Nothing, what matters is like what you are doing, and whatever you do, is it impacting God's kingdom, right? If you are not seeking God's kingdom, it doesn't matter. It is not going to help anybody. It is going to, all you accumulate in this world one day will perish. It will become of no use. But if you seek the God's kingdom, all these things, your worries will have no matter. Your troubles are no matter. Your fear is no matter. God is there to add everything, make set right for you, for your generations. Amen. So I want to encourage this year 2025. When you seek the God's kingdom, He will make everything beautiful. He is going to make everything straight. He is going to remove the fears. He is going to remove the worries in your life. But when you enjoy that God's
goodness and how much He loves, then everything becomes less important in your life. Amen. Amen. So మరి ఈ సమయంలో we will reach the communion. I will give you. While elements are distributing, so I want to read the scripture 1 Corinthians chapter 11 verses 26 to 29. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So then, whenever you eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner, will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. So today I want to encourage everybody, those who are taking these elements, check your heart and verify your relationship with God. Do you have any grudges or anything that you need to set right? First, you need to seek forgiveness or reconcile the people, those who are. And seek forgiveness when you hurt somebody. Amen? Amen. So on the day, on the night when Jesus got betrayed, he did this. 1 Corinthians chapter 11 verse 24. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us pray. Loving Heavenly Father, thank you for your body that is broken for us and healed our pain and healed our wounds, and it paved the path for our salvation. Thank you for your body. And Father, we pray that you remember us, Father, that we check our hearts, Father, so that we can glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let us all take the body. So, in the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Loving Heavenly Father, we thank you, Father, for your blood that is shed for our sins and paved the way for our salvation. Father, thank you for your blood on the cross. You loved us so much and you gave your only Son. On the cross, he obeyed you and gave his life for us, our sins, Father. Thank you for that
blood on the cross. Thank you for loving us. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Let us drink. So, thank you all for joining. So, before going to the closing the prayer and Lord's Prayer, we are going to have to take the promises cards. Just can you share the promise card? Bablu, come. Yeah. So we have few promise cards today that we have prepared at home. At this moment, let's sing about the gratefulness of God. I would request Jonathan to come forward and let's sing. Great is thy faithfulness. He's a faithful God. Amen. The years pass by, but his faithfulness is still the same. Amen. Ayana Vishwasyata Chala Gopadi. As Suresh mentioned, it is not, so for some people, it is just a rollover to another year. But for us, we are entering with gratitude. Amen. So let's sing the song and praise God. Great is thy faithfulness, O God, my Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and the peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine and 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. The third verse says, strength for today and bright hope for tomorrow. Amen. We might be weak today, but we have a hope that we will be strengthened and we have a bright hope for tomorrow. Amen. Amen. The word of God says the hope in God will never put to shame and it will never go in vain. So happy new year to all of you. Stay blessed. Amen. Amen. Let us do the closing prayer and followed by the Lord's Prayer. పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, జీవం కలిగిన గొప్ప తండ్రి, మీ కృపకై వందనాలు నాయన ప్రభా.
మరి 2024 సంవత్సరం అంతా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి మీరిచ్చిన క్షేమము నెమ్మదికై వందనాలు నాయన. మరి నాయన తండ్రి ప్రభా, మరి 2025 సంవత్సరంలోకి మేము అడుగెట్ట తండ్రి ప్రభా, మరి ఈ సంవత్సరం అంతయు నాయన ప్రభా మీ కృపాక్షేమము మాకు అనునిత్యం తోడుగా ఉంచమని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన ప్రభా. మిమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ తండ్రి ప్రభా, మరి సంఘానికి ఈరోజు రాలేకపోయిన బిడ్డలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన ప్రభా. వారి అవసరతలలో తండ్రి ప్రభా, మరి ఈ సంవత్సరపు ఆరంభంలో తండ్రి ప్రభా వారి అందరినీ మీ చేతులలో పెడుతున్నాం నాయన ప్రభా. మరి అన్స్పోకెన్ రిక్వెస్ట్, స్పోకెన్ రిక్వెస్ట్ మీకు తెలిసే ఉన్నాయి తండ్రి ప్రభా. మరి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి తండ్రి ప్రభా, మరి మీరు మీ యొక్క శాంతి సమాధానాలు ఆ కుటుంబాలలో అనునిత్యం వర్ధిల్లడానికి మీరు సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన ప్రభా. మీ యొక్క రాజ్య వ్యాప్తికై మరి ఈ సంఘాన్ని ఎత్తి పట్టుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని తండ్రి ప్రభా సేవకుని అయ్యా ప్రభా మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన ప్రభా. మీ మహిమలో తండ్రి ప్రభా, మరి ఈ సంఘం ద్వారా తండ్రి ప్రభా అనేకులకు సువార్త అందడానికి మీరు సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన ప్రభా. మేము చేస్తున్నాం పరిచర్యను మరి మీరు ఇంకనూ విశాలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆనాడు తన ప్రభా ఏ పేజ్కి ఏ విధంగా మీరు సమాధానం ఇచ్చి ఉన్నారో తన ప్రభా అలాంటి సమాధానము మరి మా యొక్క టెరిటరీని తన ప్రభా మీరు విస్తరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సహాయం దయచేయండి. 2025లో తన ప్రభా మరి కొత్త మరి సోల్స్ను మేము రక్షించడానికి మమ్మల్ని పనిముట్లుగా వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీరే మహిమ పొందమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. స్తోత్రం తండ్రి ప్రభా. నాయన ప్రభా, మేము చేస్తున్న మరి సీనియర్ హోమ్స్ మరి పరిచర్యలో తండ్రి ప్రభా మీ కృపను మీ సన్నిధిని మాకు తోడుగా ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దాని ద్వారా తండ్రి ప్రభా మరి అందులో ఉంటున్నటువంటి మరి ఓల్డ్ ఏజ్ పీపులే కాకుండా అందులో ఉన్న ఫెసిలిటీస్లో ఉంటున్న ఎంప్లాయీస్ని కూడా తండ్రి ప్రభా మరి సువార్త అందడానికి సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. మీకే స్తోత్రం తండ్రి. నాయన ప్రభా మాకు ఇచ్చిన మరి మీరు ఓపెన్ చేస్తున్న మరి పరిచర్య అవకాశాలకై మీకే వందనాలు నాయన తండ్రి ప్రభా. మరి హోమ్లెస్ మినిస్ట్రీలో కూడా తండ్రి ప్రభా మీ కృపను తోడుగా ఉంచండి. మీ చిత్తమైతే తండ్రి ప్రభా మేము పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు తండ్రి ప్రభా అనేకలు ఆదరింపబడడానికి సహాయం దయచండి. మీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి తండ్రి ప్రభా అనునిత్యం మాకు తోడుగా ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీకే మహిమ తండ్రి ప్రభా. అయ్యా మరి మీ పరిచర్యలో మరి మేము మరి పాల్పొందుతుండగా మాకు కావాల్సిన శక్తిని, మాకు కావాల్సిన ప్రోత్సాహాన్ని, మాకు కావాల్సిన ఆదరణను మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీకే స్తోత్రం అయ్యా తండ్రి ప్రభా. మా కుటుంబాన్ని తండ్రి ప్రభా మీ రక్షణలో తండ్రి ప్రభా ఆశీర్వదించండి. మా పిల్లలను మీ చదువులలో వారికి కావాల్సిన జ్ఞానం అందించి మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి తండ్రి ప్రభా. ఈ సంవత్సరం అంతయు మీ కృపలో మరి గొప్ప ఐశ్వర్యాలు, ఆనందము, సంతోషము మా ఈ సంఘంలో ఉన్న వారికి, మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా గొప్ప తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, మీ రాజ్యం మాకు వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్టు భూమి అందు నెరవేరును గాక. మాకు కావాల్సిన ఆహారం మీరు మాకు దయచేయండి. మా రుణస్త్రాన్ని క్షమించిన ప్రకారం మమ్మల్ని క్షమించండి. మమ్మల్ని శోధనలోకి తేకుండా కీడు నుంచి తప్పించండి. ఎందుకంటే రాజ్యము, బలము, మహిమ నిరంతరము మీరై ఉన్నారు తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. మన పరమ తండ్రి అయిన ప్రేమ, ఆయన ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుల వారి కృప, మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము క్రీస్తును ప్రేమించిన బిడ్డలకు తలలు వచ్చిన మనందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండను గాక. ఆమేన్ ఆమేన్.